जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे अगाउना विडियोना अनुसंधाने आपणा ग्रामरनो एक महत्वनो मुद्दो कंजक्शन एनी आपणे चर्चा अगाऊ करेली। जुदा जुदा 4 पार्टनी अंदर तमने जे कंजक्शनो आपणे शीखवेला एंड और बट, त्यार पछी आव्युं हतुं अधरवाइज, त्यार पछी आव्युं हतुं सो अने धेरफोर, त्यार पछी आव्युं हतुं सो धेट, पछी सो डॉट 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 धेट, पछी आव्युं हतुं बीकोज, पछी आव्युं हतुं येट, पछी आव्युं हतुं आइधर और, नाइधर नॉर, छेल्ले आपणे भण्याता नॉट ओनली बट ऑल्सो। अने आजे आपणे बाकीना जे कंजक्शनो छे एने पूर्ण करशुं। तो त्यार पछीनो तमारो जे कंजक्शन छे एनी आपणे चर्चा करीए। जे बे एक साथे लेवा पड़शे तो ज तमने एनी साची समजण पड़शे। तो प्रश्न आपणा मगजमां ए थाय के साहेब केम बे एक साथे? तो के बे कंजक्शनो एवा छे कि एक हकार अर्थ माटे ए तमे वापरी शको छो अने एक नकार अर्थ माटे वापरी शको छो। बाकी बे कंजक्शनो ए रीतना ज छे, एटले आपणे एक साथे लेशुं। तो अहींया हूँ लखुं छुं, जोजो पहेलुं कंजक्शन छे ईफ, बराबर, जेनो गुजराती अर्थ थाय जो तो। सामे बीजुं एनुं विरोधी छे अनलेस, जेनो गुजराती अर्थ करवो होय तो आपणे एवो कराय, जो नहीं तो नहीं। हवे आ बंने कंजक्शनो जे छे ए एक साथे लेवानो हेतु मारो एटलो छे के बे वच्चेनो तफावत तमने समजाई जाय। इफ अने अनलेस। इफ जेनो गुजराती अर्थ आपणे करीए छीए जो तो, अनलेस जेनो गुजराती अर्थ करीए छीए जो नहीं तो नहीं। तो हवे आना विषे आपणे नोंध करवी होय तो एवुं कही शकाय के उपरना बंने संयोजको शरतनो भाव सूचवे छे। पहलो मुद्दो शुं कीधो कि चाहे इफ वपरायुं होय तो पण वाक्यनी अंदर, चाहे अनलेस वपरायुं होय तो पण भले, आ बंने जे संयोजको छे ए शरतनो भाव सूचवे छे। मतलब के वाक्य शर्ती छे, ए शर्ती वाक्यનું सूचन करवा माटे थई अने इफ वापरी शकाय अथवा तो अनलेस वापरी शकाय, बराबर। पण बे वच्चे तफावत शुं है? तो तफावत मित्रों आटलो ज छे। खास ध्यान राखशो बधा मित्रों के आ बंने संयोजक वच्चे तफावत शुं रहेलो छे। तो संयोजक बंने वच्चेनो जे तफावत छे ए याद राखजो के इफ मात्र हकार अर्थ सूचवे छे, ज्यारे अनलेस आपणे एने अनलेस ए नकार अर्थ सूचवे छे। आ बंने वच्चेनो मेन जे तफावत छे आ ज छे। शुं कीधुं के इफ वाक्यनी अंदर वपरायेलुं होय त्यारे इफ ए हकार अर्थनुं सूचन करवा माटे वपराय छे, ज्यारे अनलेस जे छे ए नकार अर्थ सूचववा माटे वपराय छे। बीजो आ बे वच्चेनो जे कॉमन वस्तु छे ए कॉमन वस्तु हूँ तमने बतावुं के वाक्यनी अंदर इफ वपरायुं होय तो पण भले अने अनलेस वपरायुं होय तो पण भले। आ बंने संयोजकोमां आ बंने संयोजक वपराया होय त्यारे आ बंने संयोजकोमां प्रथम वाक्य सादा वर्तमान काळनुं, ज्यारे बीजું वाक्य सादा
ભવિષ્યકાળનું જ હોય છે. શું વાત કીધી મિત્રો? આ સમજવા જેવી વાત કીધી કે વાક્યની અંદર ઇફ વપરાયું હોય તો પણ ભલે અને અનલેસ વપરાયું હોય તો પણ ભલે, કે આ બંને સંયોજકોની ખાસિયત મુખ્ય શું છે કે એની અંદર ઇફનો ઉપયોગ કરો કે અનલેસનો ઉપયોગ કરો, એનું પ્રથમ વાક્ય રહ્યું એ સાદા વર્તમાન કાળનું હોય, જે કાળની આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ, અને બીજું વાક્ય એનું સાદા ભવિષ્યકાળનું હોય. પણ અનલેસની એક વાત ખાસ સમજ્યા જેવી છે કે અનલેસની એક બીજી વિશેષતા શું છે, તો કે અનલેસની બીજી વિશેષતા એક છે કે ભાઈ અનલેસની અંદર જ નકારનો ભાવ આવી જાય છે, પરિણામે અનલેસની સાથે નોટ મુકાતું નથી. આ વસ્તુ સમજવા જેવી વાત કરીશું કે ભાઈ ઇફ અને અનલેસ બંને શરતી વિધાનો છે, મતલબ કે શરતનો ભાવ દર્શાવે છે. તો કે બંને વચ્ચેનો તફાવત મેં એટલા માટે બંનેને એક સાથે લીધું કે બંને સંયોજકો શરતનો ભાવ સૂચવે છે, પણ તફાવત ક્યાં છે? તો કે ઇફ માત્ર હકાર અર્થ સૂચવવા માટે વપરાય, મતલબ હકાર વિધાનની અંદર હકાર અર્થ સૂચવવા માટે વપરાય, જ્યારે અનલેસ જે છે એ નકાર અર્થ સૂચવવા માટે વપરાય છે. બીજું, ઇફ વાળું વાક્ય હોય કે અનલેસ વાળું હોય, બેમાં કોમન વસ્તુ શું છે કે આ બંને સંયોજકો વપરાયા હોય એના પછીનું પ્રથમ વાક્ય જે હોય એ પ્રથમ વાક્ય સાદા વર્તમાન કાળનું હોય, જ્યારે બીજું વાક્ય સાદા ભવિષ્યકાળનું હોય છે. પણ ખાસિયત સૌથી અનલેસની એક શું, તો કે એક વિશેષ ખાસિયત છે. શું? કે અનલેસની અંદર જ નકારનો ભાવ આવી જાય છે, પરિણામે અનલેસની સાથે નોટ મૂકવાની જરૂર પડતી નથી. મતલબ કે અનલેસ, જેનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે જો નહીં તો નહીં, તો કે એની અંદર જ નકારાત્મક ભાવ આવી જતો હોવાથી પછી અનલેસની સાથે નોટ મૂકવાની જરૂર પડતી નથી. મિત્રો ખાસ બે વચ્ચેનો તફાવત જોઈજો. હવે બે વચ્ચેનો હું તમને એક વસ્તુ સમજાવું કે ઇફ વાળા વાક્યને તમે અનલેસમાંય કન્વર્ટ કરી શકો અને અનલેસ વાળા વાક્યને ઇફમાંય કન્વર્ટ કરી શકો. બે વાક્યો એકબીજા, પણ થોડાક શબ્દને થોડાક તમારે એના બદલે ઉલટાવવા પડે. દાખલા તરીકે હું ઇફનું તમને એક વાક્ય લખું, જો આવું વાક્ય હે, જો ઇફ યુ વોક ફાસ્ટ you will catch the bus. ચાલો આ વાક્ય મેં લખ્યું ઇફનું, જુઓ શું વાક્ય લખ્યું છે કે ઇફ યુ વોક ફાસ્ટ, જો તમે ઝડપથી ચાલશો તો કે યુ વિલ કેચ ધ બસ, તમે બસ પકડી શકશો. વાક્ય કેવું થઈ ગયું? હકાર વાક્ય છે, બરાબર. વાક્યમાં શરતનો ભાવ આવ્યો તો કે હા, કે જો તમે ઝડપથી ચાલશો તો તમે બસ પકડી શકશો, બરાબર. હવે માની લો મિત્રો કે આ વાક્યને મારે અનલેસની અંદર કન્વર્ટ કરવું છે, મતલબ અનલેસની અંદર મારે આ વાક્યને બદલાવવું હોય. જોજો ખાસ, તો આ વાક્યને હું કેવી રીતે બનાવીશ? ઇફની જગ્યાએ અનલેસ મૂકી દો. જોજો, અનલેસ યુ વોક ફાસ્ટ. જોજો ખાસ, આ જ વાક્યને મારે અનલેસની અંદર એને કન્વર્ટ કરવું હોય તો આમાં હું શું મૂકીશ? અનલેસ યુ વોક ફાસ્ટ, પછી યુ વિલ, અહીંયા જે કેચ આવશે, કેચ, અહીંયા એક શબ્દ બદલાવવો પડશે. કેચની જગ્યાએ અહીંયા તમારે શું મૂકવું પડશે? મિસ મૂકવું પડશે. જો તમે ઝડપથી નહીં ચાલો તો તમે બસ ચૂકી જશો. મિત્રો બરાબર સમજો વસ્તુ હું શું કહેવા માંગુ કે ઇફ અને અનલેસ બંનેને બહુ વચ્ચે પાતળી ભેદ રેખા છે કે એક હકારમાં ને એક નકારમાં. આટલો તો સામાન્ય કોમન ખ્યાલ છે, પણ ઇફ વાળા વાક્યને અનલેસની અંદર અને અનલેસ વાળા વાક્યને ઇફની અંદર પણ તમે બદલાવી શકો છો.
બરાબર. બીજું વાક્ય લખું, જોજો કે આવું વાક્ય છે એક. ચાલો, ઇફ યુ વર્ક હાર્ડ, ઇફ યુ વર્ક હાર્ડ યુ વિલ પાસ. આવું એક વાક્ય છે. જો શું કહે, ઇફ યુ વર્ક હાર્ડ, જો તમે સખત મહેનત કરશો, તો સામે બીજી શરત આવી, યુ વિલ પાસ, તો તમે પાસ થશો. શરતનો ભાવ આવ્યો. પહેલું વાક્ય જોવો જોઈએ, સાદો વર્તમાન કાળ બતાવે છે તો કે હા. બીજું વાક્ય સાદો ભવિષ્યકાળ. હવે આ જ વાક્યને હું અનલેસમાં રૂપાંતર કરું તો કેવી રીતે થશે? એક શબ્દ બદલાશે. અનલેસ યુ વર્ક હાર્ડ, જો તમે સખત મહેનત નહીં કરો, તો સામે શું આવ્યું? તો અહીંયા યુ વિલ પાસ એની જગ્યાએ તમારે શું મૂકવું પડશે? યુ વિલ ફેલ. એક શબ્દ બદલાવવો પડશે. બરાબર, સમજાણી વાત. ત્રીજું વાક્ય લખું ઇફ વાળું, કે ઇફ વી પ્લે ધ ગેમ cleverly, we will win the game. શું કે મિત્રો, જો વાક્ય કે ઇફ વી પ્લે ધ ગેમ ક્લેવરલી. ઇફ એટલે જો, શરતી વિધાન થઈ ગયું. પહેલો વાક્યનો કાળ જોવો જોઈએ, કર્તા વત્તા ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ વત્તા કર્મ, સાદો વર્તમાન કાળ થઈ ગયો. બીજા વાક્યનો કાળ જુઓ, કર્તા વત્તા વિલ વત્તા ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ વત્તા કર્મ, સાદો ભવિષ્યકાળ થઈ ગયો. તો કે એ કન્ડિશન પણ આપણી સાચી ઠરે છે અહીંયા. તો કે એનું ગુજરાતી શું થશે? ઇફ વી પ્લે ધ ગેમ ક્લેવરલી, જો આપણે બુદ્ધિપૂર્વક ચતુરાઈપૂર્વક રમત રમીશું તો વી વિલ વિન ધ મેચ, તો આપણે મેચ જીતી જશું. પણ આ જ વાક્યને મારે અનલેસમાં લેવું હશે તો કે હું આ વાક્ય કેવી રીતે લઈશ? અનલેસ વી પ્લે ધ ગેમ ક્લેવરલી, પછી શબ્દ બદલાવવો પડશે. આમાં વી વિલ વિનની જગ્યાએ શું આવી જશે? લૂઝ. વી વિલ લૂઝ ધ ગેમ. સમજાણી વાત? ઇફની જગ્યાએ અનલેસ તમે વાપરી શકો છો. હવે આ વાક્યના, આ બધા ઇફના વાક્યના મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યા, પરંતુ થોડાક ઉદાહરણ એવા જોઈએ કે જેની અંદર અનલેસ વપરાયેલું હોય. બરાબર, ચાલો અનલેસના એક બે વાક્યો આપણે જોઈએ કે જેની અંદર અનલેસ વપરાયું હોય. તો શું કહે જુઓ આની અંદર, અનલેસ યુ એક્ટ વેલ, અનલેસ યુ એક્ટ વેલ ધ ઓડિયન્સ વિલ થ્રો સ્ટોન્સ. શું કહે જુઓ, સૌથી અનલેસ યુ એક્ટ વેલ, જો તમે બરાબર એક્ટિંગ નહીં કરો, મતલબ બરાબર પરફોર્મન્સ તમારું નહીં હોય તો કે ધ ઓડિયન્સ વિલ થ્રો સ્ટોન્સ, ઓડિયન્સ તમારી ઉપર પથ્થર મારો કરશે અથવા તો પથ્થર ફેંકશે. તો જુઓ, સૌથી પહેલાં અનલેસ વાળું વાક્ય છે એટલે આપોઆપ એની અંદર નકારાત્મક ભાવ તો આવી જ જાય છે. પહેલું વાક્ય જુઓ, અનલેસ કર્તા ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ કર્મ, કર્તા સાદો ભવિષ્યકાળ સેલ અથવા વિલ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. તો કે પહેલું વાક્ય સાદા વર્તમાન કાળનું છે, બીજું વાક્ય સાદા ભવિષ્યકાળનું છે. બીજું વાક્ય લખું જુઓ, અનલેસ સી comes in time, she will miss the train. બીજું વાક્ય આવું છે જુઓ, unless she comes in time, જો તેણી સમયસર નહીં આવે અથવા જો તેણી ટાઈમ પ્રમાણે નહીં આવે તો કે સી વિલ મિસ ધ ટ્રેન, તેણી ટ્રેન ચૂકી જશે. આ બંને વાક્યો મેં અનલેસના લખ્યા. હવે માની લો કે આ વાક્યને
મારે ઇફમાં કન્વર્ટ કરવા હોય તો કે આ વાક્યને આમ કરી શકું, અનલેસની જગ્યાએ હું ઇફ મૂકી દઉં. ઇફ યુ એક્ટ વેલ, એ વાક્ય તો એમનામ જ રહેશે. પાછળના વાક્યમાં બદલાવવું પડશે કે ધ ઓડિયન્સ વિલ, થ્રોની જગ્યાએ શું થશે? પ્રેઝ. ધ ઓડિયન્સ વિલ પ્રેઝ યુ. થ્રો સ્ટોન્સની જગ્યાએ પ્રેઝ યુ એવો શબ્દ વાપરી પ્રશંસા કરશે, વખાણ કરશે. આમાં મારે ઇફને વાપરવું હોય તો કે અનલેસ સી કમ્સ ઇન ટાઈમ એવું વાક્ય છે, એના બદલે મારે એને ઇફમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો આમ કરી શકાય. ઇફ સી કમ્સ ઇન ટાઈમ, જો તેણી સમયસર આવશે તો કે સી વિલ, મિસની જગ્યાએ શું મૂકવું પડશે? કેચ. સી વિલ કેચ ધ ટ્રેન. સમજાણું કે બે વાક્ય એવા છે કે ઇફ અને અનલેસ, તો કે ઇફનો અને અનલેસ એ બંનેની અંદર હકારાત્મક અને એકમાં નકારાત્મક અર્થ આવે છે. ઇફની જગ્યાએ અનલેસ અને અનલેસની જગ્યાએ ઇફ કઈ રીતે વાપરી શકાય એની આપણે ચર્ચા કરી. બરાબર. ત્યારબાદ એક સાથે 4 સંયોજકો લેવી. જો કે તમારે 9મા ધોરણમાં તો 2 જ સંયોજકો પૂછાય છે, પણ આગળના ધોરણના ને ધ્યાનમાં રાખીને હું તમારી સાથે 4 કંજક્શનો એક સાથે ચર્ચા કરી લઈએ. 9મા ધોરણની અંદર તમારે આ 4 કંજક્શનો છે, જેમાંથી 2 જ વપરાય છે. પહેલું છે ધો, પછી છે ઓલ્ધો, પછી છે ઇવન ધો, અને ત્યાર પછી છે ઇવન ઇફ. જો કે તમારે જ્યાં સુધી 9મા ધોરણનો ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી ધો અને ઓલ્ધો 2 જ સંયોજકો તમારે વપરાય છે. ઇવન ધો અને ઇવન ઇફ આગળના ધોરણોમાં આવે છે. તો પેલું છે ધો, આને વાંચવું હોય તો અલ્ધો અથવા ઓલ્ધો. ત્યાર પછી છે ઇવન ધો અને ઇવન ઇફ. બરાબર. આ ધો જેનું ગુજરાતી અર્થ થાય જો કે, અલ્ધોનું છતાં પણ, આનું તેમ છતાં, અને આનું જો કે છતાં. બરાબર. આ 4 જે સંયોજકો છે એ આમ તો તમારે 9મા ધોરણની અંદર આ 2 જ સંયોજકોનો ઉપયોગ થાય છે, ધો અને ઓલ્ધો. પરંતુ આગળના ધોરણોને ધ્યાનમાં લેતા આપણે બાકીના બીજાની પણ એક સાથે ચર્ચા કરી લઈએ. બરાબર. હવે આની વ્યાખ્યા લેવી હોય તો આવી કહેવાય કે ભાઈ ઉપરના બધા જ સંયોજકો વિરોધાભાસ દર્શાવવા માટે વપરાય છે. આ ઉપરના 4 જે સંયોજકો છે એ 4 સંયોજકો વિરોધાભાસ દર્શાવવા, મતલબ કે પ્રથમ વાક્યના અનુસંધાને બીજા વાક્યમાં તદ્દન વિરોધ અથવા વિપરીત ભાવ જ હોય તો એ તદ્દન વિરોધ અથવા તો વિપરીત ભાવ જે છે એને દર્શાવવા માટે થઈ અને આ સંયોજક 4માંથી ગમે તે એક સંયોજકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બરાબર. બીજું મોટે ભાગે તેઓ વાક્યની શરૂઆતમાં આવે છે, પરંતુ ક્યારેક અર્થને અનુરૂપ વાક્યની વચ્ચે પણ ગોઠવાય છે. શું કીધું કે મોટા ભાગે આ 4 જે સંયોજકો છે એ લગભગ તો વાક્યની શરૂઆતમાં જ આવી જાય, પરંતુ ક્યારેક એવું જોવા મળે છે કે વાક્યના અર્થને અનુરૂપ એ વાક્યની વચ્ચે પણ ગોઠવાઈ શકે છે, મતલબ વચ્ચે પણ આવી શકે છે. ઉદાહરણ લઈએ એટલે તમને આઈડિયા આવે.
ધો he is clever, he failed. પહેલું જ વાક્ય વિરોધાભાસ માટે વપરાયું. પ્રથમ વાક્યના અનુસંધાને બીજા વાક્યની અંદર તદ્દન વિરોધ અથવા તો વિપરીત ભાવ દર્શાવેલો હોય તો તમે એ ધો, ઓલ્ધો, ઇવન ઇફ ચારમાંથી એનો ઉપયોગ કરી શકો. બરાબર. હવે પહેલું વાક્ય તમે જુઓ, ધો હી ઇઝ ક્લેવર, જો કે તે હોશિયાર છે. પહેલા વાક્યમાં એવું કીધું. બીજા વાક્યમાં હી ફેલ્ડ, તે નપાસ થયો. હવે તરત જ આપણા મગજમાં પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ એક બાજુ તમે એમ કહો કે હોશિયાર છે અને બીજી બાજુ તમે એમ કહો ફેલ થયો, તો હોશિયાર હોય ને ફેલ થાય એવું લગભગ આપણે ત્યાં ઓછું બનતું હોય છે. તો કે વિરોધાભાસ, પ્રથમ વાક્યના અનુસંધાને બીજા વાક્યમાં વિરોધનો ભાવ દર્શાયો, વિરોધાભાસ આવ્યું. ચાલો બીજું વાક્ય કે જો આવું છે, My grandfather can walk fast. Although he is 18. શું કીધું બીજું વાક્ય જુઓ, My grandfather can walk fast. મારા દાદાજી કેન એટલે શકે છે, વોક ફાસ્ટ ખૂબ જ ઝડપથી ચાલી શકે છે. બીજા વાક્યમાં એટલે પ્રથમ વાક્યમાં. બીજા વાક્યમાં જુઓ એનો વિરોધાભાસ કેવો બતાવ્યો, ઓલ્ધો, જો કે હી ઇઝ 18, તે 80 વર્ષના છે. હવે આપણે સમજી શકાય કે 80 વર્ષની ઉંમરે વ્યક્તિ ઝડપથી ચાલવાની શક્તિ, હા અમુક સમય એમાં હોય છે, એવું નથી હું કહેતો ન જ હોય, પણ રેર કેસની અંદર એવી શક્યતા હોય છે. બાકી તો 80 વર્ષની ઉંમરે લગભગ ચાલવાની, ઝડપથી ચાલવાની શક્તિ હોતી નથી. મતલબ જો મિત્રો બીજું વાક્ય આમાં જુઓ, એવું કીધું કે મોટા ભાગે વાક્યની શરૂઆતમાં આવ્યું ધો, પણ ક્યારેક એવું જોવા મળે છે કે અર્થને અનુરૂપ એ વાક્યની વચ્ચે પણ ગોઠવાય. જો અહીંયા ઓલ્ધો વાક્યની વચ્ચે ગોઠવાનું જોયું. ખાસ વસ્તુ આ સમજવાની છે કે વાક્યની વચ્ચે ગોઠવાનું. મોટે ભાગે વાક્યની શરૂઆતમાં ગોઠવાય છે, પરંતુ ક્યારેક એવું જોવા મળે છે કે અર્થને અનુરૂપ એ વાક્યની વચ્ચે પણ ગોઠવાઈ શકે છે. એનું પણ એક ઉદાહરણ લીધું એટલે તમને આઈડિયા આવે. દાખલા તરીકે ત્રીજું હે જુઓ, even if he failed, he did not lose hope. શું કહે છે જુઓ, even if he failed, જો કે છતાં તે નપાસ થયો, he did not lose hope, તેને આશા ગુમાવી નહીં. હવે પહેલા વાક્યમાં એમ કીધું જો કે નપાસ થઈ ગયો પણ આશા ગુમાવી નહીં, તો સાહેબ નપાસ થાય પ્રથમ વાક્યના અનુસંધાને બીજા વાક્યમાં વિરોધ અથવા તો વિપરીત ભાવ દર્શાવવામાં આવે છે. એટલે આ કંજક્શનનો આપણે એમાં પ્રયોગ કરી શકીએ છીએ. તમારે 9મા ધોરણની અંદર આ બેનો જ ઉપયોગ થાય છે, પણ આગળના ધોરણના ધ્યાનમાં લઈ અને આ ચારે ચાર સંયોજકો જે છે એ વિરોધાભાસ દર્શાવવા માટે વપરાય. મોટે ભાગે તેઓ વાક્યની શરૂઆતમાં વપરાય છે, પરંતુ ક્યારેક અર્થને અનુરૂપ વાક્યની વચ્ચે પણ ગોઠવાઈ શકે છે. બધાને આપણે એક ઉદાહરણ લીધા. બરાબર. આગળનો છેલ્લો અને અંતિમ બે સંયોજકો છે એની ચર્ચા કરી લઈએ. આ બંને સંયોજકો પણ એવા છે કે જે મોટે ભાગે એક સાથે જ વપરાતા હોય. એક સાથે આપણે લઈ લઈએ એટલે તમને સમજણ પડે. પહેલું છે ટીલ, જેનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે જ્યાં સુધી ત્યાં સુધી. ટીલ જેનો ગુજરાતી અર્થ આપણે કરીએ છીએ જ્યાં સુધી ત્યાં સુધી. ત્યાર પછી બીજું છે અનટિલ, જેનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે જ્યાં સુધી નહીં ત્યાં સુધી નહીં.
ટીલ અને અનટીલ આ બંને સંયોજકો પણ હું એક સાથે લઉં જેથી કરી અને તમને સમજણ પડે. હવે બે વચ્ચે ખૂબ જ એક જ વસ્તુનો તફાવત છે. ટીલ જેનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે જ્યાં સુધી ત્યાં સુધી, જ્યારે અનટીલ જેનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે જ્યાં સુધી નહીં ત્યાં સુધી નહીં. બરાબર. હવે શું કહે જુઓ, ઉપરના બંને સંયોજકો ક્રિયાના સમયની જાણકારી આપવા માટે વપરાય છે. શું કીધું? ઉપરના બંને જે સંયોજકો છે, ચાહે એ ટીલ હોય કે અનટીલ હોય, એ બંને સંયોજકો ક્રિયાના સમયની જાણકારી મેળવવા માટે વપરાય છે. મતલબ કે તમે કઈ સમયે ક્રિયા કરતા હતા, મતલબ સમયદર્શક સંયોજકો છે એમ કહેવું હોય તો પણ કહી શકાય. ક્રિયાના સમયની જાણકારી મેળવવા માટે વપરાય છે. બરાબર. પછી બે વચ્ચે તફાવત છે એ આ તફાવત છે. ટીલ એ હકાર અર્થ સૂચવે છે, જ્યારે અનટીલ એ નકાર અર્થ સૂચવવા માટે વપરાય છે. આ બંને વચ્ચેની ભેદરેખા છે કે ટીલ શબ્દ એ હકાર અર્થનું સૂચન કરવા માટે વપરાય છે, મતલબ કે હકારાત્મક વાક્યની અંદર વપરાય છે, જ્યારે અનટીલ છે એ નકાર એટલે કે નકારાત્મક ભાવ સૂચવવા અથવા તો નેગેટિવ સેન્ટેન્સની અંદર તમે અનટીલ શબ્દનો પ્રયોગ કરી શકો છો. બરાબર. બે વચ્ચે, બે સંયોજક વચ્ચે આ પાતળી ભેદરેખા છે. એક હકાર અંદર વપરાય છે, એક નકારની અંદર વપરાય છે. બંને સંયોજકો ચાહે એ ટીલ હોય કે અનટીલ હોય, એ બંને સંયોજકો જે છે એ ક્રિયાનો સમયની જાણકારી આપવા માટે, મતલબ કે ક્રિયા કયા સમયે તમે કરો છો એની જાણકારી આપવા માટે વપરાય છે. બરાબર. બંનેના ઉદાહરણો હું અહીં લખું છું, જોતા જશો. પહેલું વાક્ય છે wait till I come. પહેલા ઉદાહરણ લખ દો, પછી આપણે એની સમજણ મેળવીએ. The school will remain closed till next week. I waited for him till noon. Do not eat anything until I say.
ચાલો આ 4 સંયોજકના એલા 2 સંયોજકના મેં 5 ઉદાહરણ અહીંયા આપ્યા છે કે ટીલ અને અનટીલ બંને વચ્ચે શું તફાવત છે કે તો કે એક હકાર અર્થ માટે વપરાય છે અને એક નકાર અર્થ માટે વપરાય છે બરાબર. બંને જે સંયોજકો છે એ ક્રિયાના સમયની જાણકારી મેળવવા માટે વપરાય છે. હવે બંનેની અંદર એકમાં હકારાત્મક અર્થ આવે ને એકમાં નકારાત્મક. જો મેં 5 ઉદાહરણ આપ્યા છે અહીંયા. પહેલું છે વેઇટ, રાહ જોશો, ટીલ આઈ કમ, હું આવું ત્યાં સુધી. તો આપણને શું સૂચના મળી કે હું આવું ત્યાં સુધી રાહ જોશો, તો કે એ સમય કે ક્યાં સુધી આવશો, તો કે અડધી કલાકમાં, 15 મિનિટમાં, 10 મિનિટમાં, 20 મિનિટમાં. તો ક્રિયાના સમયની જાણકારી મેળવી કે જ્યાં સુધી આવું ત્યાં સુધી રાહ જોશો. બીજું વાક્ય છે જુઓ, ધ સ્કૂલ વિલ રિમેન ક્લોઝ ટીલ નેક્સ્ટ વીક. તો ધ સ્કૂલ એટલે શાળા, વિલ રિમેન એટલે રહેશે, ક્લોઝ એટલે બંધ, ટીલ નેક્સ્ટ વીક આવતા અઠવાડિયા સુધી. તો કે સમયની જાણકારી કે ભાઈ ક્યાં સુધી સ્કૂલ બંધ રહેશે, તો કે આવતા અઠવાડિયા સુધી સમયની જાણકારી મેળવવા માટે વપરાયું. હકારાત્મક અર્થ દર્શાવે છે. ત્રીજું વાક્ય છે આઈ વેઇટેડ ફોર હિમ. આઈ એટલે હું, વેઇટેડ એટલે રાહ જોઈ રહ્યો હતો, ફોર હિમ એટલે તેઓની, ટીલ નૂન, નૂન એટલે બપોર સુધી, આફ્ટરનૂન એવો શબ્દ વપરાય, પણ આપણે ડાયરેક્ટ સીધો નૂન શબ્દ લખ્યો છે બરાબર. કે ક્યાં સુધી તમે એની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, તો કે બપોર સુધી. તો ક્રિયાના સમયની જાણકારી મેળવવા માટે વપરાયેલું છે. ત્યાર પછી અનટીલનો 2 ઉદાહરણ અહીંયા આપ્યા જુઓ, ડુ નોટ ઇટ એનીથિંગ અનટીલ આઈ સે. તો નકારાત્મક ભાવ આવી ગયો. પહેલી જ વાક્યની શરૂઆતની અંદર ડુ નોટ એવો શબ્દ આવ્યો, મતલબ નકાર વાક્ય છે. તો કે ડુ નોટ ઇટ એનીથિંગ, કાંઈ પણ ખાશો નહીં, અનટીલ એટલે જ્યાં સુધી, આઈ સે હું કહું નહીં. તો જ્યાં સુધી મારા દ્વારા તમને કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી કાંઈ પણ ખાશો નહીં. નકારાત્મક ભાવ આવ્યો એટલે અહીંયા શું વપરાયેલું છે, અનટીલ વપરાયેલું બરાબર. ત્યારબાદ છેલ્લું વાક્ય છે ડુ નોટ ગો, અહીંથી જશો નહીં, અનટીલ આઈ રિટર્ન, હું પાછો ન આવું ત્યાં સુધી. મતલબ ત્યાં પણ તમે જો વાક્યની શરૂઆત ડુ નોટથી થઈ છે એટલે નકારાત્મક ભાવ દર્શાવાયેલો છે. તો એની અંદર આપણે શું મૂકીએ છીએ, અનટીલ. ચાહે ટીલ મૂકો કે અનટીલ મૂકો, એકમાં વાક્ય હકારાત્મક અર્થ માટે વપરાય, એકમાં નકારાત્મક અર્થ માટે વપરાય છે બરાબર. તો અહીંયા આપણે જે આપણા જે સંયોજકોની ચર્ચા ચાલુ કરી હતી, આ 5 પીરિયડના અંતે એટલે કે 5 લેક્ચરના અંતે આપણે એ સંયોજકો પૂર્ણ કરી દઈએ છીએ. અગાઉ પણ તમને સૂચના મેં આપેલી અને ફરીવાર કહું છું, જે સંયોજકો તમને અહીંયા લખાવેલા છે એ તમામ સંયોજકો તમારે તમારી પાકી બુકની અંદર લખી લેવાના છે. જ્યારે તમારી પરીક્ષાનો રાઉન્ડ આવશે ત્યારે આની અંદરથી પૂછવામાં આવશે. આશા રાખું કે આ જે સંયોજકો તમને મેં ચલાવેલા છે એ તમામ વ્યવસ્થિત રીતે સમજાઈ ગયા હશે. પાકી બુકમાં લખી રાખવું, જેથી ભવિષ્યની અંદર જ્યારે તમે શાળાએ આવો, બીજા ધોરણોની અંદર જાઓ, ત્યારે આ સંયોજકોનો જે ઉપયોગ છે એ તમને બરાબર આવડે. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ. અહીંયા આપણે આ સંયોજકોનો મુદ્દો પૂર્ણ કરીએ છીએ.